Indigenous voice. आदिवासीको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विशेष समादेशक होसे फ्रान्सिस्को कालिजेको नेपालमा रहेकै बेला आदिवासीहरूको मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको सुनवाई गर्नुभएको छ। आफ्नो अनौपचारिक नेपाल भ्रमणका क्रममा आदिवासीजन्य सङ्घ संस्थाहरू र आदिवासी आन्दोलनका घटकहरूको संयुक्त आयोजनामा भएको भेटघाट कार्यक्रममा नेपालका आदिवासी प्रतिनिधिहरूले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाका सम्बन्धमा विवरणहरू प्रस्तुत गरेका थिए। कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्था आदिवासी मामिलामा अन्तर्राष्ट्रिय कार्य समूह इगियाकी कार्यकारी निर्देशक काथरिन वेस्टर्न ड्रफको पनि सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घ, नेपाल आदिवासी जनजाति युवा महासङ्घ र आदिवासी जनजाति अपाङ्ग सङ्घ लगायतले सामूहिक रूपमा संस्थागत प्रस्तुति गर्दै आदिवासीहरूको अधिकार हनन भएका विवरणहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। Who sacrificed their lives for our rights in dignity and identity. Nepal Federation of Indigenous Nationalities, NEFIN, the only one umbrella organization of all indigenous people of Nepal, was founded on all these centuries-long struggle and movement of our peoples. Based on these historical foundations, mandates, and the legitimacy, NEFIN would like to share some struggles and issues of indigenous people of Nepal for your support and considerations to take those issues forward from your capacity of UN special rapporteurs on the rights of indigenous people. NEFIN, including all indigenous people of Nepal, are fighting to safeguard our rights in every matter. However, we are in very difficult in the delicate relationships with our governments, international financial institutions, so-called development agencies, UN agencies, political parties, and non-indigenous citizens of our country among the actors. NIP came to life with a collective vision of established distinct identity of indigenous women and recognize and diversity within women, and currently leads indigenous women network in 66 districts and 7 provinces. Indigenous women are frontline defenders and guardians of our Mother Earth, land, territory, resources, language, culture, and knowledge connecting intergeneration. Yet mostly invisible and unaccounted, we face multiple discrimination and human rights violation based on ethnicity, gender, disabilities, and their intersections. So I draw attention on lived realities and experiences of indigenous women. Firstly, indigenous women face sexual abuse, torture, and illegal detention due to protected area and development projects. Especially, Chiton National Park, Vरणहर hydropower and projects, and Udaipur cement factory have impacted more than 1,900 indigenous households with increased impact of indigenous women. So we are the flag bearers of our ancestral knowledge, and we are the frontliners, and not only the present, not only the future, but also the present, right? But we have diverse identities, and after often we experience layers of systematic exclusion. But I like to highlight some of the major issues faced by indigenous youth in Nepal. So there is a lack of inclusive, culturally appropriate, and quality education. We are deprived of, the quality education that is not given in our mother tongue, and we do not have the access to schooling in our traditional language as well. And for the better education facilities, youth often they are compelled to move or relocate to and migrate to foreign land to get these opportunities. And also there is a very much lack, and there is an unemployment. We are discriminated in the societies, and there is a very unhealthy competition in the job market when we are referring to indigenous youth. And in order to overcome this trauma, young people actually tend to seek their own coping mechanism, which is actually very harmful for their self and the communities as well. पहिलो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी विशेष समाधीक्षकहरूले र आदिवासी अधिकार सम्बन्धी विशेष समाधीक्षकले युएनमा आफ्ना कुराहरू राख्ने क्रममा आदिवासी जनजातीय अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूले तहगत विभेदहरू भोगिरहेका छन्। यसतर्फ सबैलाई
ध्यानाकर्षण र सुझाव दिएको एकातिर त्यो अवस्था छ भने दोस्रो नेपालको सन्दर्भमा विभिन्न सङ्कट र जस्तै भूकम्प र कोभिड आयो। भूकम्पको समयमा ठुलो जनधनको क्षति भएको त्यस सन्दर्भमा हामी आदिवासी जनजातीय अपाङ्ग संहिता आदिवासी जनजातिमा भएका व्यक्तिहरूको अवस्था बुझ्न बढी भूकम्पबाट बढी प्रभावित जिल्ला सिन्धुपाल्चोक गएका थियौँ। त्यसमा मृत्यु हुनेहरूमा मध्येमा 80 जना मध्ये अपाङ्गताहरूमा 80 जना मध्ये 80 जना पूर्ण अशक्त अपाङ्गता जो क वर्गमा पर्छ। अपाङ्गता त्यसमा पनि 66 जना आदिवासी जनजाति तमाम समुदायका थिए। कार्यक्रममा मानव अधिकार पीडितहरूको तर्फबाट विभिन्न समूहहरूले विकासका नाममा भएको ज्यादतीबाट विस्थापित हुनु परेको उचित मुआवजा र क्षतिपूर्ति बिना नै घर जग्गा लगायतका निजी र सार्वजनिक सम्पत्ति कब्जा गरिएको विवरण सुनाउनु भएको थियो। खास गरेर नेपालको जलविद्युत उत्पादन प्रसारण र विवरणका क्रममा वन जङ्गल र वन्यजन्तु संरक्षणका नाममा निकुञ्ज तथा आरक्षहरूबाट पीडित हुनु परेको पीडितहरूले बताउनु भएको थियो। कार्यक्रममा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट पीडित रहेका समुदाय आदिवासी बोटेहरूको तर्फबाट बिना बोटेले निकुञ्जबाट भइरहेको मानवाधिकार उल्लङ्घन घटनाबारे समुदायको पीडा राख्नु भएको थियो। आदिवासी जनजाति मध्येमा थारू, बोटे, कुमार सधैँभरि निकुञ्जको पीडामा परिराख्ने अवस्था देखिएको छ र कुटाइ खान पर्ने, जेल भोग्न पर्ने, माछा मार्ने क्रममा यो समस्याको परिवर्तन भएन र यो पहिला पनि हामी जेएनओ सर आउनुभएको बेला पनि हामीले यो कुराहरू भनेर पठाएको थियौँ र अहिले पनि अर्को सर आउनुभएको छ र यो राष्ट्र निकुञ्जको त्यो कुटाइ पिटाइ अनि जेल भोग्न पर्ने त्यो चाहिँ नि नेपाल सरकारले अन्त्य गरोस् भन्दै आदिवासी जनजातिहरूको जातिका नाममा श्रम शोषण गर्ने परम्परा कमैया प्रथा कायम रहेको बताउँदै अर्का पीडित उर्मिला चौधरीले यस्तो प्रथाको व्यवहारिक रूपमा अन्त्य नभएको बताउनु भएको थियो। अब यो कमलरी प्रथा भन्नु पर्दाखेरि सुन्दर देशको लज्जास्पद एउटा प्रथा हो जुन हाम्रो नेपालमै हामीलाई जो थाहा छैन। म कमलरी प्रथाबाट किन गुज्रिएको छु? बिकज म जनजाति हुँ, बिकज अब म इन्डिजिनियस हुँ कि जनजातिको कुनै अस्तित्व हुँदैन कि उसको कुनै जीवन हुँदैन? उसले पाएको जीवन के सितैमा पाएको उपहार हो? जनजातिहरू यो संहिताको नाममा कहिलेसम्म लड्ने, कहिलेसम्म भिड्ने, कहिलेसम्म हरुवा चरुवा कमैया कमलरी कहिलेसम्म भइरहने? यो म आज प्रश्न गर्न चाहन्छु। म स्वयं 11 वर्षसम्म अरूको घरमा दास जीवन बिताएको, मेरो यो 11 वर्षसम्मको क्षतिपूर्ति कसैले दिन सक्छ? मेरो शिक्षा खै, मेरो मातृत्व, मेरो भातृत्व, मेरो भाषा खै? म आज मेरो उमेर हेर्ने हो भने म पिएचडी डिग्री गर्ने लेभलको हो, तर म ब्याचलर पढ्दैछु। कहाँ गयो क्षतिपूर्ति? कसले दिने? सधैँभरि जब भोट आए त्यतिखेर चाहिँ थारूको आँगनमा, लिम्बूको आँगनमा लिम्बुवान थारूवान भन्दै हिँड्ने, त्यसपछि जितेपछि राम राम। यो एकदमै साँच्चै यो कमलरीको कुरा गरिरहनु पर्दाखेरि कमलरी भनेको नितान्त छोरीहरू हो जुन 6 वर्षदेखि 16-17 वर्षको हुन्छ। त्यतिखेर साहु महाजनले आफ्नो घरमा लगेर काम गराउने, यो बाउ बाजे लिएको ऋणको ब्याजको कहिले नतिरिसक्ने हामी छोरीहरूले त्यसको ऋण तिर्नको लागि सदियौँसम्म जेनेरेसन टु जेनेरेसन हामी कमैया कमलरी बस्दा पनि त्यसको ऋण चुक्ता नहुने, 500 को ऋण 5 लाखमा ब्याज तिर्ने, यो कहिलेसम्म? यो आवाज उठाउने कसले सुन्दिने हाम्रो आवाज? यसैगरी काठमाडौँ द्रुत मार्ग लगायतका 11 वटा भीमकाय परियोजना ल्याएर आदिवासी नेवारहरूको परम्परागत थाथलो खोकना र बुङमतीलाई
सखाप पारेको धारणा त्यहाँका खोकना सरोकार समितिका कृष्ण भक्त डङ्गोलले बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकामा सडक विस्तारका नाममा मुआब्जा र क्षतिपूर्ति बिना नै 1000 भन्दा बढी उपत्यकावासीलाई विस्थापित गराएर राज्यले मानवाधिकार हनन गरेको स्थानीय विद्या श्रेष्ठले बताउनुभयो। Have been donating and sacrificing our ancestor domain in the name of development. Newa indigenous peoples are the creator of civilization, culture, tangible and intangible heritage in Kathmandu Valley. In 2011, the colonizer Prime Minister Baburam Bhattrai initiated the illegal road expansions that had adverse impact on our livelihood. 150,000 direct affected people, out of which 95% belong to my Newa indigenous community. 30,000 houses, 150 monuments, shelter houses and monuments has to be demolished without free, prior and informed consent and compensation. The first eviction have impacted us economically, socioculturally, politically. Moreover, severe impacted on culturally. The displacement from our ancestral land, loss of home, deprived us from running our carnivals, feasts and festivals and our culture, ritual, spiritual practices. The sacred rituals that has been run by our customary self-government system, Guti, has been slowly uprooted by the genocide. 39 houses in Balaju bypass were bulldozed by arresting male victims, led our people in vulnerable conditions. यसैगरी आदिवासी तामाङहरूको प्रथाजन्य भूमिमा शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना गरेर सैन्यकरण गरिएको आरोप निकुञ्ज पीडितका तर्फबाट मानबहादुर तामाङले राख्नु भएको थियो। आदिवासीहरूसँग कुनै एफिक नगरी तथा आत्मनिर्णयको अधिकारलाई इन्कार गर्दै स्थापित निकुञ्जले हालसम्म झुटा मुद्दा लगाउने, डराउने, धम्काउने, आफ्नो पैतृक भूमिबाट विस्थापन गर्ने, गाउँ वरपर सैन्य क्याम्प खडा गर्ने, सैन्य चेकिङ पार गरेर जानुपर्ने आदि माध्यमबाट आतंक सिर्जना गर्ने काम भइरहेको छ। यसरी भइरहेको मानवाधिकारको हनन तथा राज्य आतंक तथा प्रत्येक दिन बनिरहेको आयोजनाहरू जस्तै सुन्दर जलविद्युत परियोजना, खानेपानी आयोजना, ढाप ड्याम तथा निर्माण हुँदै गइरहेको नागमती ड्याम निर्माण हुँदा त्यहाँका आदिवासी तामाङ लगायत सँग एफिक लिने काम भएको छैन। यसरी प्रत्येक दिन भइरहेको राज्य आतंक बन्द गर्न तपाईले आदिवासी राष्ट्रहरूको अधिकार संरक्षण गर्दै निकुञ्जको नाममा कैद जनताहरूको मुक्तिको लागि निम्न पहलहरू गरिदिन अनुरोध गर्दछौ। 1. हाम्रो भूमिमा कायम सैन्य पोस्ट, ढाड तथा टिकट काउन्टर बन्द गर्न निर्देशन दिने। कार्यक्रममा लप्सीफेदी सबस्टेसन निर्माण विरुद्ध त्यहाँका आदिवासीहरूले गरिरहेको सङ्घर्षबारे समान नेपालका प्रवक्ता आरके तामाङले जानकारी गराउनु भएको थियो। तामाङ र मगर समुदायमाथि अपमानजनक भनाइ विरुद्ध कारबाहीको माग गर्दै टेकु प्रहरी कार्यालयमा पुग्दा त्यहाँको प्रहरी प्रशासनले गिरफ्तार गरी यातना दिएको प्रसङ्गमा निरुता मुक्तानले प्रश्न पार्नु भएको थियो। I have something to tell you, painful incident that I have experienced about injustice and atrocities committed by the Nepalese government and Nepalese police on indigenous peoples. Let me narrate you the very event on 22 July 2023 while speaking on a television program, Bhagwati Pandey, advocacy Sital Pandey said that in the tribal community of Tamang and Magar community, there is a marriage between brother and sisters and the child born from them is criminal minded. Against this heinous and defaming statement, the people of Tamang and Magar communities demanded that he apologize publicly, but she did not respond. Then on 25 July 2023, Nepal Tamang Ghedung and Nepal Magar Association jointly filed a complaint against the said expression at the office of Teku Police Complex in Kathmandu. Even after registration of complaint, no action was taken by the police. On 2 August 2023, as a form of pressure, Nepal Tamang Ghedung and Magar Association organized a peaceful sit-in program ahead at Teku Police Office. Although the program started at 1 o'clock, due to busy schedule, I reached there only at 2 o'clock.
काठमाडौँको परम्परागत नेवा सम्पदा स्थल कमल पोखरी मासेर बनाएको छाया सेन्टरका विरुद्ध भागवत प्रधानले आफ्नो असहमति राख्नु भएको थियो। त्यसैगरी मगरहरूको आदि भूमिमा विस्तार गरिएको ढोरपाटन शिकार आरक्षको ज्याजतीबारे पूर्णबहादुर घरती मगरले विवरण सुनाउनु भएको थियो। विक्रम सम्वत 2039 साल सन् 1982 सालमा आप्रवासी विदेशी 52 उपनिवेशवादी 52 हिन्दू साम्राज्यवादी राज्य सत्ताले ढोरपाटन शिकार आरक्षको बहानामा कब्जा गरेको मगर आदिवासीहरूको पैतृक भूमि ढोरपाटन क्षेत्र अति प्राचीन कालदेखि नै मगर आदिवासीहरूले चरिचरण भोगी चर्ची ओगटी आएको सामूहिक पैतृक तथा सांस्कृतिक भूमि एन्सेस्टर ल्यान्ड्स हो। मगर आदिवासीहरूले यस क्षेत्रको भूमि भूगर्भ आकाशलाई प्राचीन कालदेखि नै संरक्षण गर्दै आएकोले यस आदिभूमिको हामीहरू नै जन्मसिद्ध संस्थापक र संरक्षक कस्टोडियन हौं। रामेछाप र ओखलढुङ्गाको सीमा भएर बग्ने लिखु नदीमा सञ्चालनमा रहेको लिखु नदीमा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरूले सुनुवार आदिवासीलाई पारेको असरबारे सुनुवार सेवा समाजका अध्यक्ष अमृत सुनुवारले आफ्नो भनाइ राख्नु भएको थियो। विशेष गरी खिम्ती खोला र लिखु खोलाको आसपासमा सुनुवार जातिको सघन बसोबास रहेको छ। आदिवासी सुनुवार जातिको भाषिक, सांस्कृतिक, सामाजिक र धार्मिक हिसाबले लिखु नदी र खिम्ती नदीसँग ऐतिहासिक सम्बन्ध रहेको छ। साथै उनीहरूको जीवन निर्वाहका लागि ती नदीहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण आधार मानिन्छन्। पछिल्लो समय ती नदीहरूमा थुप्रै जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माण हुँदा त्यहाँका आदिवासीहरूको अस्तित्व ठूलो सङ्कटमा परेको छ। जलमाफिया व्यापारीहरूको लिखु खोला र खिम्ती खोलामा जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गर्ने होडबाजी नै चलेको छ। कति जलविद्युत आयोजना निर्माण भइसके त कति निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। लिखु खोला र खिम्ती खोलामा जलविद्युत आयोजना निर्माण हुँदै गर्दा त्यहाँका आदिवासी सुनुवार जातिले सुरुवातदेखि नै स्वतन्त्रपूर्वक जानकारी सहितको मन्जुरी लिनुपर्ने, साथै सुनुवार जातिको जीवन पद्धति, भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्परागत ज्ञान, सिप, सामाजिक सद्भावमा कुनै असर नपर्ने गरी मात्र आयोजना निर्माण हुनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए। त्यसैगरी सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्य परियोजनाबाट माझी लगायत आदिवासीमा परेको असरबारे चिनीमाया माझीले बताउनु भएको थियो। यसैगरी सङ्खुवासभा स्थित अरुण जलविद्युत, अपर अरुण तथा भोटखोलामा सञ्चालित जलविद्युत परियोजनाहरूले त्यहाँको वातावरण र आदिवासीमा परेको असर सम्बन्धी कर्मा भोटेले प्रस्तुति राख्नु भएको थियो। हाम्रो भूमिबाट बग्ने अरुण नदीमा हाल निर्माणाधीन अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना 900 मेगावाटबाट र किमाथाङका अरुण जलविद्युत आयोजना 400 मेगावाट, अरुण चौथो जलविद्युत आयोजना 400 मेगावाट, माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाबाट 1061 मेगावाटबाट करिब 2761 मेगावाटको विद्युत उत्पादन गर्ने क्रममा छ। उक्त आयोजनाहरूबाट अहिलेसम्म आदिवासीको आफ्नो थाकथलोबाट विस्थापित भइरहेका र हुने क्रम जारी रहेको छ। सो आयोजनाहरू सञ्चालन गर्दा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्रमा उल्लेखित मापदण्डहरू पुरा नगरेको छ। यस क्षेत्रमा रहेका आदिवासीहरूले पुस्तौँदेखि पुज्दै आएका अन्य पवित्र जलाधार क्षेत्र र नदीनालाहरूबाट निजी जलविद्युत उत्पादक कम्पनीहरूको स्वार्थ पूर्तिका लागि विभिन्न प्रलोभनमा पारी सम्बन्धित सरकारवाला र निकायहरूले नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सन्धिहरू, मापदण्ड, स्थानीय सरकारको ऐन विपरीत जलविद्युत निर्माण गर्न लागेको छ। सो आयोजनाहरू निर्माण भएमा निम्न अनुसारको जैविक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक र प्राकृतिक रूपमा गम्भीर आँच पुग्ने साथै समुदायमा आन्तरिक द्वन्द्व निम्त्याउने भएको छ। Indigenous voice.